لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا كما أنوى أسلافنا الصالحون في التدريس والتعليم وفي افتتاح مجالس الخير. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن أرواح جميع مشايخنا وخصوصا إلى روحي العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم، من روحي العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علومهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال: الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال: حرف الهمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قال: اتق الله فيما تعلم. قال: اتق الله في عسرك ويسرك. قال: اتقوا مواضع التهم. قال: أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: الأجر على قدر النسب. الأجر على قدر النصب. قال: اجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: اختلاف أمتي رحمة. قال: أخذ لسانك إلا من خير. قال: أخلص العمل يجزيك منه القليل. قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: إذا نزل القضاء عمي البصر. قال: ارحموا ترحموا. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. قال: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: أسلم تسلم. قال: اسمح يسمح لك. قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال: عجل الأشياء عقوبة البغي. قال: أعد عدوك. قال: أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك. قال: أعظم الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل. قال: أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب.
qala a'mal 'ama ad-dalalatu ba'da al-huda qala a'mal biwajhin wahidin yakfikal wujuhu kulliha yakfikal wujuha kullaha. Sampai di situ daripada jawami' kalam sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-33 daripada jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah afdalul a'mali sururun tudkhiluhu 'alal muslimin. Di antara afdalnya amal, ay min afdaliha ba'dal fara'id, awal muradu al-a'mal allati yaf'aluha al-mu'minu ma'a ikhwanihi, adalah paling afdalnya amal, itu setelah yang wajib-wajib, maka di antara yang paling afdal itu adalah itu amal gawian di antara seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslimin. Sururun, kegembiraan atau sebab-sebab yang menggembirakan. Tudkhiluhu, yang engkau masukkan, engkau sampaikan ala muslimin, ke atas orang muslim yang lain. Ini salah satu amal yang afdal. Artinya apa? Menyenangkan orang lain, menyenangkan muslim yang lain, itu adalah amalan yang bagus. Wal muradu an tudkhila ala akhikal muslim sababan yansharihu bihi sadrahu, yaitu maksudnya kamu memasukkan, menyampaikan kepada muslim yang lain, saudara kamu sesama muslim, suatu sebab yang menjadikan yansharihu, lapang dengan itu dadanya, senang hatinya, menghibur sesama muslim, apalagi muslimnya lagi dalam keadaan sedih. Ini lain muslim paman muslim lainnya, muslim seberataan, karena semua adalah muslim yang bersaudara. Imma min jihatiddin, baik dari segi agama, dengan cara menghiburnya, menyampaikan janji-janji Allah buat orang yang berbaik, berbuat baik, lalu menjadi senang dia berbuat baik. Kalau ikam melakukan ini, maka balasannya ini. Kalau ikam melakukan ini, ganjarannya ini. Senang dia, maka ini salah satu amalan yang sangat bagus, menyenangkan hati muslim yang lain. Aw min jihati dunia, ka an taqdiya anhu dainan lazimahu adauhu, atau dari segi keduniaan, menyenangkannya itu sifatnya duniawi, seperti membayariakan tanggungannya. Ada bisi utang lalu kita bayariakan, itu sangat ketujuan orang ketujuh sangat menyenangkan dasar itu. Makanya dalam manaqib zaman kan termasuk amalan yang dianjurkan membantu sesama muslim, karena itu sangat memberi bekas, kata beliau. Orang yang dalam kesulitan lalu kita bantu, itu luar biasa. Bahkan sampai mungkin karena terus akan diingatnya. Apalagi dalam kondisi yang memang ini sangat memerlukan, lalu kita bantu, luar biasa. Oleh karena itu kan ada dalam hadis itu, ketika Rasul berada di pintu surga, lalu kemudian melihat tulisan bahwasanya orang yang mau utangi itu pahalanya lebih daripada orang memberi. Lalu Nabi bertakun kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang mau utangi itu lebih ganal pahalanya dari orang memberi? Sedangkan mau utangi ini kan masih terbulik duitnya, tapi orang yang memberi kan terbulik lagi. Maka ujar malaikat Jibril, kenapa? Karena orang yang mau utang ini harus menjatuhkan dirinya untuk supaya kau berpender untuk meminjam utang.
berat. Nah, dalam kondisi itu lalu kita bantu, kita tolongi, luar biasa ya Allah. Terima kasih benar. Tapi kalau kita membari seseorang, apalagi kalau kita membari itu pas terwujud orang yang dibari ini lagi banyak aja jemput duitnya kan, tapi terima kasih yang gitu aja. Tapi kalau orang yang lagi pas kena duit, bisa menunduk, oh terima kasih, sampai menangis mungkin sampai ya. Saking senangnya. Nah, ini termasuk salah satu amalan atau ibadah yang sangat afdal, yaitu menyenangkan hati orang lain. Au tut'imuhu ta'aman la siyama idza kana mimma yastahihi, atau memberi makan kepada sesama muslim yang lain. Seperti dilanggar sini, alhamdulillah rancak memberi makan orang lain, memberi makan jamaah yang hadir ke majelis. Tentu nang diberi makan kan senang, mendoakan ya Allah mudah-mudahan malam Selasa di makanan pula Allah. Ini luar biasa menyenangkan, terutama apalagi ini pondok-pondokan yang pas belujur tanggal tuha kiriman belum datang. Alhamdulillah. Harapannya ya Allah mudah-mudahan di majelis Islahul Ummah pemakanan terus. Mudah-mudahan donaturnya ada terus, duitnya lancar. Banyak orang yang membantu untuk supaya majelis ini selalu ramai, selalu hidup, selalu berjalan. Kau memberi makan orang, kau membantu orang. Itu harapan bubuhan pondokan. Tapi bukan hanya pondokan orang seberataan ketujuh, dan kita di sini alhamdulillah paman muslim, Rahman, siapa-siapa lagi yang di belakang itu banyak para juru apa tukang basuh piring, tukang masak, masya Allah mereka semua berkhidmat untuk majlis. Dan kadada memungut apapun, semuanya lillahi ta'ala. Maka ini balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini belum kelihatan balasan, tapi Allah akan membalasnya nanti di suatu saat. Mungkin di dunia atau nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat dibalas takajud-kajud, ya Allah banyaknya amalan ulun, lalu bertakun kenapa ya Allah, ikam dulu berkhidmat di majlis Islahul Ummah. Islahul Ummah itu artinya apa? Bengkelnya umat. Jadi kalau ada yang rusak-rusak bawa ke sini, kita baiki, kita bongkar dulu. Betul punya kau dibaiki, punya kau buang. Ya. Alhamdulillah majlis berjalan lancar. Malam ini pas bertepatan bulan 10 Muharram. Kalau tahun barunya hari Ahad. Tapi kalau tahun barunya hari Senin, maka hari Rabu kena hanya 10 Muharramnya. Ya. Terserah aja esok hendak puasa 10 Muharram silakan. Tapi kalau hendak puasa Tasu'anya dulu ada apa-apa juga. Menyatakan dua-duanya ya Allah, amun esok Muharram ulun puasa Muharram, amun esok ada Muharram ulun puasa Tasu'a ya Allah. Buat haynya orang Banjar kan. Pada tertinggal Allah hai. Tadi, atau di antara yang menggembirakan orang muslim itu adalah apa? Memberi makan. Jadi alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Cuman lagi belum mengganti utang orang, belum ada lagi. Ada tersebar video, tapi bagus, video tentang manajemen satu masjid di Pontianak. Padahal Pontianak itu kalau masalah Islam mungkin Banjar lebih kental Islam, tapi Pontianak itu banyak Cina. Tapi ada satu masjid yang luar biasa, ngarannya Masjid Kapal Munzalin. Masjid ini punya penghasilan sebulan itu miliaran. Tapi duitnya kadang cuma diumumkan tiap Jumat, diumumkan kada dibagi-bagi kepada jamaah. Jadi ada jamaah yang tahu utang dibayarkan. Ada jamaah garing kada kau bawa obat ke masjid, bawa ke masjid. Di rumah sakit, bawa obat ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit dibayarkan.
ada jamaah yang perlu modal untuk berusaha diinjami dan kada pakai bunga. Dan masjid ini kesannya itu sebelum itu masih susah, tapi kemudian karena tadi bergerak seperti itu membantu orang, lalu banyaklah orang membantu. Dan juga kelebihannya Pak, jamaah itu dijemput pakai mobil. Jadi nang hendak sembahyang berjamaah di masjid diambili di mana ikam dijemput, dibawa ke masjid, dibawa sembang berjamaah. Jikalau subuh sampai tuntung isyraq, karena paginya dapat sarapan, bulik diantarakan pula. Seperti itu untuk menjemput orang mau sembahyang berjamaah luar biasa. Sampai akhirnya pengurusan masjid itu mengesahkan, kami hari ini sudah mempunyai 3 mobil Alphard dan mobil-mobil lain yang gunanya untuk menjemput jamaah supaya mau sembahyang berjamaah. Difasilitasi luar biasa, ini luar biasa. Coba seandainya setiap masjid kita belajar seperti itu, kemudian mengembangkan manajemen seperti itu, insya Allah umat Islam ini luar biasa. Dan orang-orang yang asalnya duitnya banyak, insya Allah akan menyalurkan nih ulun sumbang. Dan memang terbukti ketika melihat manajemennya masjid itu kada sekedar mengumumkan, tapi disalurkan bujur-bujur, luar biasa. Duit itu datang. Dan kemudian masjid pun kada hanya tergantung dengan bantuan, tapi mengulah usaha serangan. Jadi penghasilan itu bukan hanya dari sumbangan, tapi ada usaha-usaha. Itu bagus. Ya. Ada di YouTube, ulun dapat kiriman dari kawan, subhanallah. Dan mereka menawari, ayo masjid-masjid yang lain, jikalau ingin belajar bagaimana manajemen kami, silahkan datang. Dan tapi disuruh berbayar, jadi bisa datang ke Pontianak atau lewat Zoom, akan diberi pelajaran bagaimana memanage masjid itu. Nah, ini kalau memang ingin berkembang, cuman kalau langgar kita kayaknya kata kaupang masih. Ya. Tapi insya Allah walaupun kada seperti itu, setidaknya langgar kita ini berkembang insya Allah ya. Nah, itu amalan yang istilahnya ringan tapi mendapat pahala yang ganda. Menghibur kawan, menyenangkan kawan. Makanya mungkin para dai yang belocok itu juga mungkin tujuannya Pak, memasukkan kegembiraan. Jikalau diceramahi terus dikutani neraka, bukahan ampihan orang datangan ke masjid. Yang tersalah memasukkan sandal masuk neraka karena sandal orang yang dipakai. Tapi dengan hiburan dihibur, dibawa itu tawa, maka orang senang, akhirnya rajin ke masjid, maka diberilah nasihat-nasihat. Itu salah satu trik ya. Kemudian selanjutnya, afdalul amali al-ilmu billahi ta'ala. Di antara afdalnya amal, jadi juga termasuk paling afdal amal itu ibadah atau gawian al-ilmu billah, yaitu adalah mengenal Allah, belajar untuk lebih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menuntut ilmu, dan termasuk ilmu yang paling diutamakan adalah untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ai ma'rifatu ma yajibu lahu, mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah apa, yang mustahil bagi Allah apa, yang jaiz bagi Allah apa. Itu dikenal. Bukan ma'rifat itu maksudnya apa? Mengenal Allah secara ma'rifat nang buju-buju itu kadang-kadang dituntut kita. Di sini. Lakin laisal murad bil ma'rifati al-haqiqiyah. Lianna hakikatahu ta'ala ghairu ma'lumatin lil bashar. Kada dimaksud ma'rifat di sini mengenal hakikatnya Allah. Nah, itu kita kada tuntut, dan memang kada ada yang mengenal Allah kecuali Allah.
Tapi kita disuruh mengenal sifat-sifat Allah. Nang ringan-ringan aja. Makanya kalau ada tulisan kitab Aqidatul Awam, akidah untuk orang-orang yang umum awam. Ini belajar kayak orang Bahari itu kan rajinan belajar masalah akidah, mulai wujud, kidam, bako, kemudian kena mulai lagi halus sudah dinyanyiakan kan anak sambil ma'ayun anak orang tua Bahari itu sambil menyanyiakan sifat 20 dinyanyiakan Allah wujud, kidam, bako dinyanyiakan sampai tuntung. Ayeuna akhirnya anaknya teguring. Tapi ada juga yang dinyanyiakan anaknya kada teguring kuitannya nang guring. Dilaguakan Allah wujud kidam baqa. Sampai akhirnya kada anaknya kada guring-guring kuitannya nang guring. Lalu ditagur kui anaknya, "Ma, kidam baqa ma." Itu cara orang Bahari. Kadang yang dinyanyiakan itu adalah apa? Kalimat tauhid sambil ma'ayun anak sambil ditapok-tapok di ayun lalu di la ilaha illallah. Jadi terbiasa masuk ke telinga anak-anak itu apa? Kalimat tauhid. Kadang ngguring akan anak diputarakan lagu dangdut. Ya. Iya nang kada tahu lalu kalimat tauhid, kalimat nang bagus-bagus kurang dipahaminya. Maka mulai lagi halus sudah biasakan diajari dengan kalimat nang bagus. Walaupun mungkin kita pahaminya kada apa-apa, biarkan aja. Yang penting supaya terbiasa dulu kalimat itu masuk ke telinganya. Dan kan disunahkan jikalau bayi lahir maka pertama kali yang dilakukan apa? Azan dan iqamat. Jadi kalau anak lahir maka telinga kanan diazani, telinga kiri diiqamati. Supaya apa? Pertama kalimat yang masuk ke dalam telinganya adalah kalimat tauhid. Ini ma'rifatullah. الفاتحة لمشايخ القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تكشف بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاههم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا بلدان الإسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian selanjutnya afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Afdalul jihad, paling afdalnya jihad yang secara artinya adalah menurut bahasa, bukan jihad yang definisi daripada syara. Karena kalau jihad secara definisi syara itu adalah perang melawan orang kafir, itu jihad. Tapi jihad yang di sini dimaksudkan adalah secara lughah bahasa, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang berat, itu jihad. Melakukan gawian yang berat itu jihad ngarannya. Apa gawian yang paling afdal dan itu berat adalah antujahidan nafsaka wa hawaka. Paling afdalnya jihad itu tadi gawian yang berat, yaitu antujahida, kamu berjihad melawan nafsu engkau dan hawa nafsu. Nafsu dan hawa dilawan dua-duanya. Antujahida nafsaka wa hawaka, nafsu engkau dan keinginan-keinginan engkau.
Itu keinginan-keinginan yang melawani perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi an takufaha 'anil syahwat wa tamna'uha 'anil istirsal fil lazzat, yaitu dengan cara apa? Menahannya daripada mengikuti syahwat-syahwat, wa tamna'uha, dan mencegahnya daripada terlepas dalam kelezatan, keasikan dengan nang lezat-lezat, nang nyaman-nyaman. Itu jihad melawan, karena kada seberapa nang lezat itu bagus. Bahkan kadang-kadang di dalam kelezatan itu ada racun, ada pembunuh buat kita dalam segi dunia. Ditambah pulang dari segi ukhrawi, apa maulah kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jihad melawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan hawa nafsunya, mencegah daripada mengikuti hawa nafsunya, maka itu jannatul ma'wa, surgalah tempat kembalinya. Tapi kalau orang yang menurutkan hawa nafsu lalu kemudian sampai meninggal dalam keadaan menurutkan hawa nafsu, maka ditakutkan masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Antujahida nafsaka, jihad melawan diri engkau, yaitu jihad melawan nafsu masing-masing. Setiap kita ini punya nafsu, dan nafsu ini selalu berbisik. Di dalam hadis yang lewat disebutkan ma'adal aduika, paling musuhnya musuh kamu adalah nafsu kalladzi baina jambaika, yaitu nafsu kamu yang ada di antara lambung kita, yang selalu berbisik nih, membisiki, membawai kepada nang kada bagus. Bahkan bisikan nafsu ini kadang kada beampihan. Karena bisikan inilah ada orang berkendaraan, ini pengalaman kita berkendaraan, ada orang merehteng kanan, sekali belok ke kiri nafsu langsung memamai sarik nafsu kita. Padahal kan itu mungkin orang kada salah picik, kita kada kau bahusnuzon dibawain nafsu untuk supaya apa? Suudzon aja lon orang. Nih, apalagi ibu-ibu, kau ditangguh sudah. Nih, lihat ya. Soalnya pas juga, hendak disariki belum sarung bawa pendek di mamesi dulu. Ini nafsu lalu juga menyambati nafsu. Itu nafsu kita. Jadi kita harus lawan. Dan setiap kita lawan, kalau kita melawan itu, pindahnya pulang ke lain, apakah pulang kada sabar lawas, ada pulang muncul. Kada beampihan nafsu ini. Dan nafsu ini yang menggani setan, bahkan kadang lebih hebat daripada setan. Jadi harus kita lawan. Masing-masing jihad melawan hawa nafsu. Qala al-Imam al-Ghazali wa ashaddu anwa'il jihad as-sabru ala mufaraqati ma yahwahu al-insan wa ya'lifuhu. Idil adatu tabi'atun khamisatun fa idan dhafat ila syahwati tazahara jundani min junudi syaitan ala jundillah wa la yaqwa ba'ithud din ala qam'ihima walidha kana afdalul jihad intaha dzakarahu al-Manawi al-Jami. Adalah menyebutkan Imam Ghazali paling beratnya jenis jihad itu jihad tadi yang melakukan perbuatan yang berat, itu adalah as-sabru ala mufaraqati, bersabar ke atas memisahi ma yahwahul insan wa ya'rifu, sesuatu yang disukai oleh manusia dan yang inya sudah terbiasa. Itu berat.
Kita merasakan seberataan nang kita ketujuh itu hendak dipisahi, berat. Orang darah tinggi ketujuh makan kambing, disuruh makan kambing. Ada orang Arab Yaman masuk rumah sakit. Ternyata setelah diperiksa penyakitnya adalah gula, diabetes. Lalu imbahnya diperiksa dokter pun menasihati, dokter pian jangan tapi makan yang manis-manis. Pian ketujuh makan apa garang? Ujar nang ini ulun ketujuh makan kurma. Jadi kurma itu kalau kita sebiji dua biji, di sini 1 kilo 2 kilo sekali makan. Karena tanggung. Lalu ujar dokter, ya sudah kalau pian ketujuh makan kurma tidak apa-apa, tapi jangan banyak, cukup sebiji 2 biji. Ya dokter langsung sering, sebiji 2 biji itu kan dah makan ngarannya. Amun aku kurma itu 1 kilo 2 kilo makan sarongan. Jadi ikan pedahi dokternya jangan sebiji, cukup pian makan 1 kilo 2 kilo aja, jangan sebiji 2 biji. Disuruh ketujuh makan kurma, disuruh ambil makan kurma, kan tahu aja sini. Ada juga orang masuk darah tinggi, lalu masuk rumah sakit. Itu dinasihati oleh dokter. Nah, sekalinya orang nang ini darah tinggi ketujuh makan kambing tadi. Lalu pas ditahun dokter, kenapa pian darah tinggi? Ya karena makan kambing. Oh pantas, karena memang daging kambing ujar itu menjadikan darah naik. Padahal sebenarnya kada juga. Justru nang mau olah darah tinggi itu adalah tempe. Jadi ada percobaan orang makan tempe setiap hari, lalu makan kambing setiap hari. Ternyata nang sarik-sarik itu adalah orang makan tempe. Jadi berdua bering sanak, nah diberi percobaan. Seikong makan tempe tiap hari, seikong tiap hari makan kambing. Sekalinya setelah seminggu sebulan nang makan tempe ini, nang menyangit-nyangit, makan kambing santai. Ya kan ada menyangit-nyangitnya. Dianya sarik apa? Napati hari tempe terus itu makan kambing. Berarti ternyata nemu udah sarik apa? Nah, jadi ada tadi orang masuk, lalu ujar sidin, ya dokter kenapa pian darah tinggi? Ketujuh makan kambing. Oh, ya dokter ya sudah, karena jangan tapi makan kambing lagi. Kalau pian hendak sehat, jangan makan kambing, kurangilah. Kalau makan sedikit-sedikit aja. Banyaki makan sayur-sayuran, daun-daunan. Nang ditapadahin ini orangnya pengarasan. Ujar sidin, oh dokter apa? Saya tidak bisa tidak makan daging. Saya harus makan daging. Akhirnya sudah begini saja dokter. Nanti sayurnya dimakan kambing, kambingnya saya yang makan. Jadi saya makan sayur juga, tapi lewat kambing. Kan sama aja juga, ujung-ujungnya kan sayur. Nah, hadis selanjutnya iftadahu fastalahu. Ini menurut sebagian ulama lain hadis ya. Wa huwa minal amthal as-sa'irat. Ini termasuk adalah peribahasa yang sudah menyebar, bukan hadis. Makanya di sini disyarah wa minal amthali as-sa'irati wa laysa bihadis. Bukan hadis ini. Di sini dikritisi oleh pensyarah bahwasanya ini iftadahu fastalahu. Artinya apa? Terlepas ini tadi menurut yang mensyarahi bukan hadis. Jadi ini adalah cuma peribahasa bahasa Arab yang mana sudah menyebar, jadi kesannya seperti bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun artinya bagus, iftadahu fastalahu. Kamu saling begayaan, bersambatanlah kepada bapak. Tapi habis itu kamu berdamai, jangan berkelahian. Nah, itu. Jadi kayak apa jurang? Ayo kita kumpul bahasa sambatan, tapi batu untuk damai. Silakan. Nang mana bahasa sambatan itu jangan sampai nang menjadikan orang tersinggung. Jadi fadah itu artinya buka-bukaan, ayo kita buka-bukaan. Imbah tuntung tapi istalahu tapi berdamai betul-betul. Nah jangan imbahnya bahasa sambatan berkelahi. Nah ini yang kada bagus. Nah,
Karena kan biasa begayaan tuh model apa jorong tuh, lalu nyindir lah, nyambat lah. Dulu aku kan percaya lawan teori Darwin. Tahu teori Darwin? Manusia itu berasal dari monyet. Nah, dulu aku kan percaya dengan teori Darwin, tapi setelah terdapat ikam aku percaya. Berarti apa ini nih? Menyambati kawan warik berarti. Lalu tersinggung kawan sarik, dibalasnya juga bahasa sambatan. Nah padahal kalau bergaya itu silahkan, tapi habis itu berdamai, jangan bermusuhan. Bergaya-gaya itu kan biasa. Cuman kalau bergaya itu membawa kepada permusuhan kan dosa. Makanya ada peribahasa kita itu apa? Bukan peribahasa, kayak pantun ya. Apa? Gaya-gaya apa? Gaya-gaya kembang tahi. Ada gara kembang. Gaya-gaya gitulah tadi kembang tahi. Bagaya-bagaya jadi kelahi. Itu orang Bahari mempadahnya. Gara-gara tapi apa patahnya ini kayak kembang tahi di mana? Jangan-jangan gaya-gaya kembang melati kan pas aja juga tuh. Gaya-gaya kembang melati gara-gara bagaya jadi kelahi. Zaman mulai Bahari itu gitu maksud bahasanya. Nah kalau bergaya yang sekiranya menjadikan permusuhan jangan bergaya. Makanya di hadis pertama tadi apa? Afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Afdalul amal termasuk yang bagus amal itu apa? Memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada saudara muslim. Nah, jadi jikalau bergaya itu menyenangkan kepada saudara kita, dan kita ini kan ketujuh bergayaan memang bahasa sambatan, begalar-gelaran, menggelari orang ini, tapi nanti gelari ketujuh aja kenapa apa? Lalu kita pun menggelarinya juga pulang. Ya nang akhirnya sampai ketua gelarnya itu terkenal, ngarannya orang kan tahu lagi. Sampai di kuburan bertulisan gelar kada lagi ngaran. Orang Betawi itu kan lebih parah lagi. Kalau sudah bergelar-gelar itu antik-antik gelarannya. Ya. Nah kalau memang itu kadang membawa jadi permusuhan, kata Bapak silakan. Cuman kalau habis bergayaan, kebaikan pula. Ini kata Bapak silakan ya. Karena termasuk bagian daripada menyenangkan hati saudara muslim. Silakan. Tapi kalau sekiranya menimbulkan permusuhan jangan. Maka lebih baik cari yang cara lain untuk menyenangkan orang dengan tadi apa? Memberi makan, membayari akan utang, mengganii inya perlu apa, membantu inya perlu apa. Itu lebih bagus daripada begayaan yang menjadikan timbul permusuhan. Kemudian selanjutnya afdalul wara, afdalud din al wara. Ini hadisnya handap-handap ya. Jadi kalau dihafalakan, kalau sudah tahu artinya nyaman menghafali. Jadi kena pas boleh juga pender lawan kekawanan, kawan membawa dalil-dalil. Jar kawan Masya Allah, di mana kamu belajar? Di Langgar Islahul Ummah. Lalu datang juga kawannya empat juga belajar. Maka itu dakwah tanpa terasa ya. Bapender lawan kawan sambil bergayaan aja, tapi pas belajar ada yang ingat, oh ini bagusnya ini dan ada dalilnya, ingat keluarkan. Lalu kawan pun masuk, Masya Allah ikam padahal kada pernah memondok, tapi kau berdalil keluar bapender. Di mana ikam mengaji? Islahul Ummah. Di mana Islahul Ummah? Di Murung Keraton. Murung Keraton di mana? Murung Keraton sebelah Murung Masjid. Murung Masjid itu di mana? Mau. Ada imam siapa? Kadingat ngarannya. Tapi ini termasuk Sayyidut Tabi'in yang ada di Mekah. Suatu hari Imam Abu Hanifah tulak haji. Imam Abu Hanifah haji. Sebelum beliau berhaji, fatwa-fatwa beliau berkaitan dengan ibadah haji ini berat.
ngalih mempraktekannya. Setelah beliau berhaji, tahu ternyata haji itu berat, lalu kemudian fatwa-fatwa beliau pun disebutkan berubah jadi lebih ringan. Karena memang ada sebagian ulama itu kada tulak haji tapi kawa berfatwa tentang haji. Alim dalam bab haji tapi kada pernah haji. Nah ketika pas haji tahu ternyata haji itu berat, berubahlah fatwanya. Nah pas ketika beliau berhaji tuntung melakukan ibadah umrah, kalau salah itu umrah atau haji, maka terakhir kan rukunnya adalah tahallul, bercukur. Ketika pas cukur itu datang ke wadah tukang cukur, halak tukang cukur atau tukang gunting. Sampai di situ bertakun lawan tukang cukur, berapa upahnya begundul? Ujar tukang cukur, termasuk sunnah kalau hendak begundul jangan bertakun harganya. Berapa pian mampu bayari? Kada usah bertakun harga, itu sunnah. Oh, Imam Abu Hanifah takajud, Masya Allah tukang cukur tahu sunnah-sunnah dalam urusan haji. Akhirnya duduk. Setelah duduk ditagur pulang oleh tukang cukur, termasuk sunnah kalau pian bercukur menghadap kiblat. Ternyata sedikit menghadap kiblat, ditagur pulang 2 kali. Udah Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Akhirnya menyurung kepala menghadap kiblat, menyurung kepala sendiri. Sekalinya ditagur pulang oleh tukang cukur. Ujar tukang cukur, termasuk sunnah kalau hendak begundul itu mulai sebelah kanan. Rupanya tersuruh kiri sendiri. 3 sudah jadi Imam Hanifah ditagur aku. Padahal ini imam orang alim, tagurannya 3. Akhirnya sudah surong sebelah kanan, pas lagi digundul tagur pulang oleh tukang cukur. Ujar tukang cukur, termasuk sunnah ketika pian digundul bacaan berzikir ingat Allah. Jadi inilah tukang cukur ini. Alim tukang cukurnya. Sudah terus bacaan sampai tuntung, lalu kemudian hendak bayar. Tadi bayari. Maka sebelum sidin sudah dibayar sidin, lalu sidin bertakun Allah. Aku bertakun ikam ini siapa sebenarnya? Ujar tukang cukur, ulun ya tukang cukur. Maksudnya siapa? Kada ikam ini tukang cukur, tapi kada mungkin kalau ikam kada pernah belajar duduk di majlis atau belajar. Siapa? Di mana ikam belajar dan guru ikam siapa? Lalu bagi satu tukang cukur ini, ulun ni kada pondokan. Karena pondokan bahari kada ada. Ulun kada memondok, ulun kada nang sekolah nang kaya orang, kada cuman duduk hadir ke majlis salah satu ulama. Kamu kada ingat ngarannya? Ya, siapa ngaran sidin ulama itu? Yang mana terkenal masyhur. Duduk mendengarkan kayak pengajian gini, dengarkan karena ada nang pina penting, catat sidin, diingatakan sidin, catat, ingatakan. Nah dari situlah ulun tahu ilmu-ilmu, walaupun kadang menuntut ilmu kayak orang yang bawa kitab ke sana kemari, pindah asrama sana kemari, di sini kerjaman pindah pulang asrama nang Tenyaman, pindah pulang sampai akhirnya 6 tahun memondok, 6 buting asrama, pindah-pindah terus. Lalu kemudian ujar sidin, Masya Allah ini luar biasa. Dari situ beliau mengambil beberapa ilmu dari tukang cukur. Artinya orang alim pun jikalau memang dapat satu faedah, kadang menjadikan rendah terhadap orang alim untuk mengambil faedah kepada orang yang lebih di bawahnya. Kada gengsi. Padahal Imam Abu Hanifah itu levelnya, kalau kita misalnya levelnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan orang biasa. Sampaikan ada mazhab namanya mazhab Hanafi, yang mana pendirinya adalah Imam Abu Hanifah. Tapi beliau tetap mengambil ilmu dari seorang tukang cukur, kada rendah. Itu hebat, luar biasa. Jadi walaupun kada pernah menuntut ilmu, hadir di majlis kayak ini, ada sesuatu yang betul-betul ilmu faedah, maka dicatat ingatan aku.
Kadang-kala juga orang menuntut ilmu nang bujur-bujur mau kita insyaallah ya selama bujur-bujur, karena rahmat Allah itu luas, bisa aja diberikan kepada orang yang dikehendakinya siapapun, walaupun kadang mesti harus nang menuntut ilmu bujur-bujur duduk kadang. Ada juga kan cerita Syekh Abdurrahman Al-Haffar, itu di video juga dikerak masyhur dari Suriah, yang menceritakan salah satu ulama, ada kata beliau ada seorang ulama di zaman dulu ngarasin gelarnya Al-Haffar. Al-Haffar itu apa? Tukang gali kuburan. Gawiannya tukang tabuk. Nabukakan kalau orang mati sidin nabukakan. Sampai umur sidin berapa 50 tahunan gawiannya menabuk. Nah pas terakhir itu beliau menabukakan ada orang thalibul ilm meninggal. Orang penuntut ilmu meninggal, ketika pas ditabukakan lalu diturunkan ke dalam liang lahat, sidin menyambut. Ketika pas disambut itu ternyata Pak, kuburan ini terbuka selebar-lebarnya, tembus kelihatan. Itu yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Jadi melihat kuburan yang seharusnya sempit, ujar sendiri Pak, ketika menyambut mayat itu turun, kuburan itu terlihat luas luar biasa. Saking keretahannya melihat kejadian itu, siup sendiri. Siup di kuburan, siup. Sampai akhirnya kemudian sadar, lalu kemudian diandakkan sidin, lalu bertakun lawan orang nang keluarganya. Keluarganya ini apa? Cuman mama aja, laki sidin tidak meninggal. Takut di sini siapa anak pian ini? Ujar aku ini, anak ulun ini penuntut ilmu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ujar sini luar biasa. Sudah jalan waktu, imbe itu kan sahabat Laos meninggal pulang ada, dan ternyata yang meninggal ini dingsanaknya yang tadi itu. Lalu sidin pulang menabukakan, menyambut pulang, dan terjadi pulang kejadian yang sama. Kuburan itu terlihat luas luar biasa seperti raudhah min riyadil jannah. Cuman di situ jadi aku tahani diriku supaya jangan siup, karena pertama kan siup, tahani sampai sidin andakakan, kemudian tutupiakan kubur, lalu kemudian sidin berak pulang kuitannya, takut dipulang anak pian dipang siapa? Nang kedua ini, apakah penuntut ilmu juga? Ya sidin yang kuitan ada. Lalu kayak apa bisa dapat keutamaan? Lalu si kuitan ini mendakan nang kedua ini inya begawi, gawiannya duitnya itu hasilnya gasan mengongkosi nang ading sekolah tadi itu. Dari sini sidin berpikir, ya Allah luar biasa, keutamaan orang menuntut ilmu dapat ganjaran seperti ganjaran itu tadi kuburannya tahu. Sedangkan orang yang mau ongkosi aja dapat ganjaran, bagaimana dengan menuntut ilmu? Maka dari situ sidin rubah haluan, ampe jadi tukang tabuk, datang ke masjid nang ada majlis. Beparak lawan orang alim di situ, jadi ulun hendak belajar. Ujar orang alim pian ini sudah tua, hendak belajar apa? Ya pokoknya belajar mulai bawah, mulai dasar ulun hendak belajar. Fa'ala nahu seberatan pokoknya belajar. Ujar tuan gurunya kau agar karena tahu pokoknya ulun belajar. Akhirnya sudah dilajari, mulai dasar belajar sampai kemudian menjadi orang alim allama. Allah berikan hidayah. Jadi kada menutup kemungkinan, maksud ulun apa? Kada menutup kemungkinan walaupun hadir di majlis saja, kalau Allah menghendaki bisa menjadi orang yang alim berilmu. Kemudian afdaluddin al-wara, terakhir hadisnya adalah yaitu paling afdalnya din itu agama adalah al-wara, bersikap wara. Apa itu wara? Alladhi huwa al-khuruj min kulli syubhatin wa muhasabatin nafsi ma'a kulli tarfatin. Wara itu adalah keluar dari setiap perkara yang syubhat nang kada jelas. Itu wara. Dalam hadis disebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang diantara halal dan haram, kada jelas halal, kada jelas haram, itu namanya syubhat. Wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang mana banyak orang kada tahu nang syubhat ini. Kalau sudah tahu haram masih disikat juga, berarti dasar hendak makan yang haram. Kalau jelas halal dimakan, bagus. Tapi kalau kada jelas ini halal kah, haram kah,
Nah kalau bisa menghukumi, oh ini begini-begini, lalu ini halal, silakan. Tapi kalau kada jelas, maka itu berarti syubhat. Syubhat ini yang meragukan. Nah keluar dari perkara syubhat, itulah wara'. Supaya jangan tegawi nang syubhat tadi, tinggalkan saja keluar. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kada tahu kebanyakan orang tentang nang syubhat tadi itu. Faman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka kemungkinan besar akan jatuh kepada nang haram. Itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian ragu-ragu, maka jangan dilanjutkan. Kan ada kalau kita di Banjar tuh bertulisan ragu-ragu lebih baik kembali. Nah itu sudah dipandai. Ke Banjar kah ada ragu-ragu kulik aja sudah. Kalau sudah ditulisan ke Banjar. Karena kalau ragu-ragu itu kena nang unjat. Ya. Nah wara' ini sifat nang mulia, sifat nang baik. Menjaga apalagi tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh itu harus dijaga bujur-bujur, jangan sampai termakan yang haram. Sebab kalau sudah haram maka efeknya ibadah kita itu koler. Jadi kita kalau introspeksi diri kita, jikalau kita ini pengoler beribadah, coba introspeksi makanan di antaranya. Jangan-jangan makanan kita ini adalah subhat. Apalagi ketinggal haram, makanannya haram, ya nang tadi ngali benar. Orang yang tumbuh dari barang yang haram itu biasanya akan menjadikan anggota tubuhnya koler. Asad jawarihahu, akan bermaksiat anggota tubuhnya, sya'a am aba, baik inya mau atau kada mau. Ini kecondongan untuk membawa kepada nang maksiat itu selalu muncul dikarenakan tumbuh dari barang nang haram. Tapi kalau orang yang tumbuh dari barang yang halal itu akan otomatis anggota tubuhnya itu akan membawa kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing aja introspeksi, oh aku ini pengoler. Jadi ya lihati dan bersihi dengan cara banyak-banyak bertaubat dan sedekah kepada orang-orang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dulu dan mengingatkan kembali karena 10 Muharram itu puasaan karena fadilahnya luar biasa. Dimulai dengan kalau bisa 9 itu Tasu'a, karena Nabi mengatakan law istu ila sanatil qadimah la asuman Tasu'a atau kama qala Rasul. Seandainya kena aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa 9. Waktu itu masih Asyura aja Nabi puasa. Nah dari ungkapan ini kata ulama menunjukkan Nabi sudah kada bakal hidup sampai tahun depan. Karena seandainya Nabi sudah hidup, Nabi kada mungkin mendusta. Berarti kalau berarti Nabi kada hidup. Lalu dianjurkanlah puasa 9. Esok 9 kalau bisa puasai. Kalau kada kawa paksa. Kalau kawa aja tahani. Kalau kada kawa juga begawi berat ya kada apa-apa, karena itu sunnah. Nah cuman untuk yang muharramnya usahakan. Sebab apa? Itu pengampun dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ini kesempatan loh. Yang mana kesempatan ini menghadang setahun pulang kena. Belum tentu kita terdapat pulang. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk kita berpuasa. Ya tahanilah sehari menahani hawa nafsu. Karena amun kau pulang Kamisnya pasti belum puasa Kamis pulang puasa. Jadi 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya hari raya. 3 hari je puasa sudah cukup. Amun nyakawa tadi paling kada mana sehari. Banyak benar godaannya guru ulun inilah itulah godaannya luar biasa. Maka ya pintar-pintarnya menghadapinya kayak apa? Membijaksanai. Nang kira-kira cagar jadi godaan berat jauhi tinggal apa? Ya.
Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita selalu dijaga oleh Allah sampai kita menutup mata kita seberataan. Semoga kehidupan kita yang tersisa diberi oleh Allah hidup yang berkah, baik di dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, harta keluarga kita semuanya adalah harta yang berkah, keluarga yang berkah. Dan juga setiap orang diberikan kemudahan oleh Allah, diberi rezeki yang halal, rezeki yang barakah, sehat walafiat dalam sisa umurnya. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang ada hajat dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Dengan kehormatan kemuliaan hari Asyura, semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat dunia dimudahkan, hajat akhirat diberikan nanti, dikabulkan oleh Allah di akhirat nanti. Dan adapun yang mempunyai masalah semoga dimudahkan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkirna